روز ہر صبح پچھلے 2500 سال سے ایک ہی کام، ایک دیوار کے پیچھے جو انہیں روک کر رکھتی ہے۔ وہ روز صبح توڑتے رہتے ہیں جب تک کہ سورج کی کرن چلی نہیں جاتی، اور ان کا امیر کہتا ہے کہ رکو، کل ختم کر لیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ رات بھر میں دیوار واپس بنا دیتے ہیں پہلے سے زیادہ مضبوط۔ لیکن حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ایک دن آئے گا جب ان کا امیر کہے گا کہ کل ختم کر لیں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد دیوار واپس نہیں بنے گی۔ وہ دن کب آئے گا کوئی نہیں جانتا، لیکن یہ ایک ضروری سوال ہے کہ وہ دیوار آخر ہے کہاں، اور وہ دیوار آخر بنائی کس نے؟ تاریخ میں کسی نے وہ دیوار نہیں دیکھی، کوئی پروف نہیں کر سکتا، اور دنیا کے سب سے بڑے کارٹوگرافرز، ہسٹورینز، آرکیولوجسٹ ایک ہی سوال پر اٹکے ہیں کہ وہ دیوار کہاں ہے۔ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے پہلے اس انسان کو ڈھونڈنا ہوگا جنہوں نے اس دیوار کو بنایا۔ قرآن مجید میں سورہ کہف میں ایک بادشاہ کا ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا نام نہیں بتایا، صرف ایک لقب دیا، ذوالقرنین، یعنی 2 سینگوں والا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق جس کے سر کے دونوں طرف چوٹ کا نشان ہو، یعنی ایک بادشاہ جس نے مشرق بھی دیکھا مغرب بھی دیکھا، جو 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا، اور وہاں ایک قوم نے فریاد کی کہ ہمیں ایک ایسی آفت سے بچاؤ جو ہمیں تباہ کر رہی ہے، اور اس بادشاہ نے لوہے اور پیتل سے ایک ایسی دیوار بنائی جو آج بھی قائم ہے۔ 2500 سال سے ایک ہی سوال ہے کہ یہ بادشاہ کون تھا؟ اب اس سوال کو سمجھتے ہیں کہ کیا وہ بادشاہ الیگزینڈر دی گریٹ ہو سکتا ہے؟ کیا وہ بادشاہ سائرس ہو سکتا ہے؟ کیا وہ بادشاہ کوئی اور ہیں؟ کیا ذوالقرنین کوئی اللہ کے نبی تھے جو اس دنیا میں آئے تھے؟ اور ساتھ ہی ساتھ اس سوال کو سمجھتے ہیں کہ وہ دیوار ہے کون سی؟ کیا یہاں پر چائنا کا ذکر ہو رہا ہے، یہ گریٹ وال آف چائنا ہے، یا یہ ہمالیاز کا ذکر ہے، یا کسی اور جگہ کا ذکر ہے جو شاید ہم نہیں جانتے؟ اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ یاجوج اور ماجوج کے واقعات کا سیکوینس کیا ہے، اور یاجوج ماجوج کے فتنے سے ہم اور ہماری آنے والی نسلیں کیسے بچ سکتی ہیں؟ کہانی کیا ہے، آئیے سمجھتے ہیں۔ پہلے سمجھتے ہیں کہ 2 انٹرپریٹیشنز کیوں ہیں۔ مسلم اسکالرز کا ڈومیننٹ ویو یہ ہے کہ ذوالقرنین سکندر اعظم ہیں، یعنی الیگزینڈر دی گریٹ، اور اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سکندر اعظم نے مشرق بھی فتح کیا، مغرب بھی فتح کیا، اور وہ پاکستان کے علاقے جہلم تک میں آیا، اور ابھی بھی اس جگہ پر نشانیاں موجود ہیں۔ اور سیریاک کرسچن لیجنڈ جو عرب میں اسلام آنے سے 200 سال پہلے لکھی گئی تھی، اس میں سکندر اعظم کے بارے میں ایگزیکٹلی وہی کہانی ہے، یعنی سفر ہے، دیوار ہے، یاجوج ماجوج ہیں۔ تو ارلی اسکالرز نے ایک کنیکشن دیکھا اور اسے اڈاپٹ کر لیا، لیکن پرابلم کیا تھی؟ پرابلم یہ ہے اس کنیکشن کے ساتھ کہ ہسٹوریکلی الیگزینڈر اور قرآن میں موجود ذوالقرنین بالکل الگ لوگ ہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے سورہ کہف آیت نمبر 84 میں، بے شک ہم نے اسے زمین میں اقتدار دیا اور اسے ہر چیز کا ایک سامان عطا فرمایا۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 87 میں ارشاد فرمایا، کہا بہرحال جس نے ظلم کیا تو ان قریب ہم اسے سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ اسے بہت برا عذاب دے گا۔ یعنی یہ ایک توحید والے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے، عدل کرنے والے۔ لیکن ہسٹوریکلی اگر الیگزینڈر دی گریٹ کو دیکھیں تو اس نے خود کو امن کا بیٹا، یعنی ایک ایجپشن سن گاڈ کا بیٹا ڈکلیئر کیا۔ اس نے پرسیپولس یعنی پرشیا کا وہ علاقہ جو کہ اس کی امپائر کا کیپٹل تھا، اسے آگ لگا دی۔ اس نے اپنے جنرلز تک کو نہیں بخشا، یعنی ایک انسان جو خود کو خدا کہتا ہو وہ قرآن مجید کا ذوالقرنین کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اگر الیگزینڈر دی گریٹ ذوالقرنین نہیں ہو سکتا تو پھر ذوالقرنین کون ہے؟ اب ذرا سمجھتے ہیں دوسری آپشن کے بارے میں، اور دوسری آپشن ہے سائرس دی گریٹ، 559 قبل مسیح میں اکامنیڈ امپائر کا بانی۔ 20ویں صدی میں جب آرکیولوجسٹ نے ایران میں ایکسکیویشن کی پیسار غدے میں،
तब साइरस की कब्र के पास उन्हें एक रेलिक मिला, एक 2 सींगों वाली फिगर, विंग्ड, 2 सींग, यानी वही लक़ब जो जुल्करनैन की तरफ इशारा करता है। लेकिन सिर्फ नाम से बात नहीं बनती है। कुरान मजीद ने जुल्करनैन के कैरेक्टर को डिस्क्राइब किया है। अब जरा समझते हैं कि कुरान मजीद की डिस्क्रिप्शन में और साइरस में क्या क्या कॉमनैलिटीज मौजूद हैं। कुरान मजीद ने कहा कि उसने मशरिक का सफ़र किया। साइरस का एम्पायर ईरान से सेंट्रल एशिया तक था, यानी मशरिक तक एक्सटेंडेड था। कुरान मजीद ने कहा कि उसने मगरिब का सफ़र किया। साइरस ने बेबीलोन फतह किया 539 कब्ल मसीह में, जो कि मगरिब कहलाया करता था। कुरान मजीद ने कहा कि वो मुअव्विद था, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला पर ईमान रखने वाला। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कहते हैं कि साइरस ने ज़ोरास्ट्रियनिज्म फॉलो किया, यानी एक रब की इबादत। उसने कभी भी अपनी किसी फतह शुदा कौम पर अपना मजहब नहीं थोपा। कुरान मजीद ने कहा कि उसने मजलूमों को प्रोटेक्ट किया। अब यहाँ वो चीज़ आती है जो शायद आपने कभी इस एंगल से नहीं सोची। सन 1879 में बेबीलोन के खंडरात में इराक में एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट ने एक मिट्टी का सिलेंडर ढूंढ निकाला, जो कि 539 कब्ल मसीह का साइरस का सिलेंडर था। इस सिलेंडर पर आर्केडियन क्यूनिफॉर्म में कुछ लिखा था। इस पर लिखा था कि मैंने तमाम लोगों को आज़ाद किया, मैंने ग़ुलामी ख़त्म की, मैंने हर कौम को अपना मज़हब मानने की इजाज़त दी। जो लोग अपने घर से निकाले गए वो वापस जा सकते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि आज ये सिलेंडर यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स में डिस्प्ले होता है। दुनिया का पहला ह्यूमन राइट्स का चार्टर। सोचने वाली बात है, यूनाइटेड नेशंस दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। उसने अपने हेडक्वार्टर में जो डॉक्यूमेंट रखा है वो एक ऐसी शख्सियत का है जो शायद कुरान मजीद के जुल्करनैन हैं। दुनिया उनके विरसे की तारीफ तो कर रही है, पर जानती नहीं है कि वो इंसान कौन है। तो जुल्करनैन का कैरेक्टर साइरस पर फिट बैठता है, पर क्या वो वाकई जुल्करनैन है? क्या साइरस जुल्करनैन है? ये बात अल्लाह सुब्हानहू तआला को मालूम है, कोई इंसान नहीं जानता। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। कुरान मजीद कहता है कि जुल्करनैन ने दीवार बनाई। अब लोहे और पीतल से बनाई गई ये दीवार आखिर है कहाँ? वो दीवार आज कहाँ मौजूद है? ये बात कोई प्रूव नहीं कर सकता कि वो दीवार एग्जिस्ट करती है। इस सवाल का जवाब एक जियोग्राफिक डिस्कवरी स्टोरी है, और इस कहानी को मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। कुरान मजीद ने जुल्करनैन के 3 सफ़र बयान किए। पहला मशरिक यानी ईस्ट में, दूसरा मगरिब यानी वेस्ट में, और तीसरा, और ये सबसे स्पेसिफिक है, सूरह कहफ की आयत नंबर 93 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इरशाद फरमाया, यहाँ तक कि जब 2 पहाड़ों के दरमियान पहुंचा तो उसने उन पहाड़ों के आगे एक ऐसी कौम को पाया जो कोई बात समझते मालूम न होते थे। यानी 2 पहाड़ों के दरमियान एक घाटी में, एक पथरीले पहाड़ों के दरमियान एक छोटी सी वादी में एक कौम आबाद थी, और उन्होंने कहा कि याजूज और माजूज हमारी ज़मीन में फसाद करते हैं, क्या तुम हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना सकते हो? यहाँ से एक जियोग्राफिक मिस्ट्री शुरू होती है। अब यहाँ 3 थ्योरीज मौजूद है और तीनों पर इंटेलेक्चुअल स्कॉलर्स ने काफ़ी काम किया है। पहली थ्योरी ये कहती है कि ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है। ऑब्वियसली लगता है एक बड़ी दीवार है, चाइना में मौजूद है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना मिट्टी और पत्थर से बनी है, लोहे और पीतल से नहीं बनी। और कुरान कहता है कि दीवार 2 पहाड़ों के दरमियान है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना 21,000 किलोमीटर लंबी है, वो एक घाटी की चीज नहीं है, और साइरस का एम्पायर कभी चाइना तक नहीं गया। सो थ्योरी नंबर 1 वीक है। दूसरी थ्योरी कहती है कि हिमालयन रेंज में मौजूद है ये दीवार। अब इस थ्योरी के पास आर्गुमेंट तो है, क्योंकि हिमालय दुनिया की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है, 2 पहाड़ों के दरमियान है, सेंसिबल लगता है। लेकिन कुरान ने जुल्करनैन के तीसरा सफ़र ईस्ट और वेस्ट से एक अलग डायरेक्शन में बताया है। यानी अगर वो ऑलरेडी ईस्ट गए थे और हिमालय ईस्ट में है,
تو تیسرا سفر ایک الگ ڈائریکشن میں کیوں ہے؟ سو یہ تھیوری پاسبل تو ہے لیکن یہ تھیوری انکنسسٹنٹ لگتی ہے۔ اور پھر آتی ہے تیسری تھیوری، اور تیسری تھیوری بات کرتی ہے ڈیریل پاس کی۔ ڈیریل پاس جارجیا اور رشیا کے درمیان کاکسس ماؤنٹنز میں ایک تنگ گھاٹی کو کہتے ہیں جو دو پہاڑوں کے درمیان ہے ایگزیکٹلی، اور اس گھاٹی میں ایک چیز اور بھی موجود ہے اور وہ ہے ڈربنڈ۔ ڈربنڈ آذربائیجان میں ایک گھاٹی کے درمیان ہے۔ وہاں ایک اینشینٹ وال پہلے سے موجود ہے جو کہ سٹون اور آئرن سے بنی ہوئی ہے۔ اسکالرز کے ایک لارج گروپ کہتا ہے کہ ذوالقرنین کی دیوار کا اوریجنل لوکیشن یہی ہے۔ اب یہاں ایک اور چیز جو جغرافک ایویڈنس کے لحاظ سے کمپیلنگ ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ قرآن مجید میں ذوالقرنین کا تیسرا سفر مشرق اور مغرب کے بعد ایک تیسری ڈائریکشن میں تھا۔ وہ آلریڈی ایسٹ گئے، آلریڈی ویسٹ گئے، اور تیسرا سفر نارتھ کی جانب تھا۔ عربیہ کے نارتھ میں کاکسس ایگزیکٹلی بیٹھتا ہے۔ دو پہاڑوں کے درمیان نارتھ کی ڈائریکشن، آئرن اور سٹیل کا یوز قوم جسے سمجھانا مشکل ہو، کاکسس اور ڈیریل پاس سب فٹ بیٹھتا ہے۔ لوکیشن میچ کرتی ہے، کیریکٹر میچ کرتا ہے، دیوار کا بیان بھی وہ بھی میچ کرتا ہے۔ لیکن اب وہ سوال آتا ہے جو سب سے زیادہ انسیٹلنگ ہے کہ وہ لوگ کون ہیں جو اس دیوار کے پیچھے ہیں، اور حدیث کیا کہتی ہے کہ جب وہ نکلیں گے تب کیا ہوگا۔ پہلے سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید میں سورہ انبیاء میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 96 میں ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر بلندی سے تیزی سے اترتے ہوئے آئیں گے، ہر بلندی سے، ہر طرف سے، دنیا کے کونے کونے میں۔ اب حدیث کیا بتاتی ہے ان کے بارے میں ذرا یہ سمجھتے ہیں۔ صحیح مسلم 2937 میں لیک ٹبریاس کا یعنی بحر جلیل کا ذکر ہے، اور حدیث کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ ان کا پہلا دستہ بحر جلیل سے گزرے گا اور پانی پی جائے گا، پھر آخری دستہ وہاں سے گزرے گا اور وہ کہیں گے کہ کبھی یہاں پانی تھا۔ یہ جو بحر جلیل ہے یہ سی آف گیلیلی کہلاتی ہے، اور یہ اسرائیل میں موجود ہے، اور 2018 میں یہ لیک اپنے ریکارڈڈ ہسٹری کے لوئسٹ لیول پر تھی۔ یعنی ابھی بھی اس کے پانی کے لیول پر ایک سوال ہے، لیکن وہ جیو پالیٹکس کا حصہ ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سائن ہو چکا ہے، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ وہ جگہ جو حدیث میں موجود ہے وہ ریئل جگہ ہے، اور حدیث نے اسی جگہ کا نام لیا جب باقی دنیا اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق وہ اپنے تیر آسمان کی طرف چلائیں گے اور وہ تیر خون سے لگے ہوئے واپس آئیں گے۔ کلاسیکل اسکالرز نے کہا کہ یہ ان کے تکبر کی نشانی ہے، وہ سمجھیں کہ انہوں نے آسمان کے رہنے والوں کو مار دیا ہے۔ اب ذرا 1 منٹ کے لیے رکیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ 1 منٹ کے لیے رک کر ذرا یہ سوچیں کہ آج وہ کون ہے جو ایسی سوچ رکھتا ہے کہ آسمان کے اوپر کچھ نہیں ہے، کہ خدا کا وجود نعوذ باللہ نہیں ہے، کہ انسان خود خدا ہے۔ یہ سوال آپ نے سوچنا ہے، اور یہ سوال میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ لیکن ایک اور چیز ہے جو اس پوری کہانی کا سب سے ڈارک حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک کے مطابق صحیح بخاری 7135 میں درج ہے کہ زینب بنت جہش روایت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس آئے گھبراہٹ کے عالم میں اور فرمایا، لا الہ الا اللہ، عرب کی تباہی ہو ایک ایسی آزمائش سے جو قریب آ گئی۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی سے ایک سرکل بنایا، یعنی انگلی کا وہ سرکل ایک انگوٹھی کے سائز کے برابر تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے برابر کا ایک سوراخ ہو گیا ہے یاجوج ماجوج کی دیوار میں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یاجوج ماجوج کی دیوار میں ایک سوراخ اتنا بڑا، تو یہ ذرا سوچیں کہ آج وہ سوراخ کتنا بڑا ہوگا۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ روز اس دیوار کو بڑا تو کر دیتے، مضبوط تو کر دیتے ہیں، لیکن سوراخ بڑھتے جا رہے ہیں، اور وہ دن دور نہیں ہے کہ جب یاجوج اور ماجوج نکلیں گے۔ لیکن یہاں پر یہ سوال ہے کہ وہ سائنز کیا ہیں
जो याजूज माजूज के आने से पहले आएंगे और उनका सीक्वेंस क्या है आपकी और मेरी जिंदगी में। इस्लाम ने जब ये वाकयात एक्सप्लेन किए हैं तब इस्लाम ने इन वाकयात को एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में बताया, रैंडम नहीं है, एक तरतीब में है। पहले इमाम मेहदी का ज़हूर होगा और उसके बाद दज्जाल निकलेगा और फिर तीसरे नंबर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा आसमान से और फिर चौथे नंबर पर दज्जाल का कत्ल होगा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों और फिर पांचवें नंबर पर याजूज माजूज दीवार तोड़कर निकलेंगे। याजूज और माजूज सीक्वेंस में पांचवें पर हैं, इमाम मेहदी के बाद, दज्जाल के बाद, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के बाद, मतलब याजूज माजूज का निकलना दज्जाल के बाद होगा। मैं इस चैनल पर दज्जाल के बारे में पहले बहुत बात कर चुका हूँ, उसके सिस्टम पे बात कर चुका हूँ, उसकी टेक्नोलॉजी पे बात कर चुका हूँ, उसके फितने से बचने पर बात कर चुका हूँ। लेकिन यहाँ पर एक कनेक्शन है जो समझना ज़रूरी है कि दज्जाल एक सेंट्रल फितना है और याजूज माजूज उसके बाद की ताकत। दोनों क़यामत के मेजर साइंस हैं और दोनों का मैं वीडियोस में कवर कर चुका हूं, लेकिन इन दोनों का एक ही सीक्वेंस है और सीक्वेंस में एक ही हिस्सा है। अब कुछ और है जो आप नहीं जानते कि याजूज माजूज के निकलने के बाद हदीस में एक स्पेसिफिक ज्योग्राफी है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ईमान वालों को लेकर पहाड़ों पर चले जाएंगे पनाह लेने के लिए। यानी इसका मतलब यह है कि याजूज और माजूज के सामने कोई ह्यूमन फोर्स नहीं टिकेगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुआ करेंगे अल्लाह सुब्हानहू तआला से और अल्लाह सुब्हानहू तआला एक बग, एक कीड़े को पैदा करेंगे और वो कीड़ा याजूज और माजूज में दाखिल कर दिया जाएगा और वो सब एक ही रात में ख़त्म हो जाएंगे। उनकी तादाद इतनी ज़्यादा होगी कि उनकी लाशों से ज़मीन कवर हो जाएगी, मुकम्मल भर जाएगी और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला बारिश नाज़िल करेंगे जो सब कुछ साफ कर देगी और ज़मीन एक नए सिरे से फिर से पैदावार की तरफ लौट जाएगी। यानी अनार इतने बड़े होंगे कि एक अनार से पूरा ख़ानदान पेट भर लेगा। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि एंड कैटास्ट्रॉफिक नहीं है, एंड से पहले क्लेंजिंग होगी, एक रीसेट होगा। लेकिन एक और सवाल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं कि ज़ुल्करनैन को पता था कि ये दीवार एक दिन टूट जाएगी। उन्होंने खुद कहा, कुरान में मौजूद है, और फिर भी उन्होंने दीवार बनाई। क्यों? और ये जवाब हमारे लिए आज क्या मतलब रखता है। ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना कि ज़ुल्करनैन ने दीवार बनाई लोहे और पीतल से पहाड़ों के दरमियान, एक ऐसी दीवार जिसे कोई और इंसान तोड़ नहीं सकता, एक ऐसी दीवार जिसे कोई और इंसान खोद नहीं सकता। और फिर खुद ज़ुल्करनैन ने क्या कहा? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह कहफ की आयत नंबर 98 में इरशाद फरमाया, ज़ुल्करनैन ने कहा ये मेरे रब की रहमत है, फिर जब मेरे रब का वादा आएगा तो इसे पाश पाश कर देगा और मेरे रब का वादा सच्चा है। यानी ज़ुल्करनैन को पता था, जब वो दीवार बना रहे थे उन्हें पता था कि एक दिन आएगा जब ये दीवार टूटेगी। तो फिर जब उन्हें ये पता था कि एक दिन आएगा जब ये दीवार टूटेगी, तो फिर ये दीवार क्यों बनाई? फॉर वन सिंपल रीज़न। और मैं चाहता हूं कि आप ये समझें, क्योंकि ये उनका काम था। उस वक्त, उस जगह, उस कौम की हिफाजत करना। वो सब नहीं रोक सकते जो आने वाला है। क़यामत की निशानियों को रोका नहीं जा सकता, वो आती है, आती चली जाती है, लेकिन आपने अपना फ़र्ज़ पूरा करना होता है। जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस में होता रहेगा, लेकिन जो मेरा फ़र्ज़ है मैंने पूरा करना, जो आपका फ़र्ज़ है वो आपने पूरा करना है। रिज़ल्ट अल्लाह सुब्हानहू तआला के हाथ में। मुझे कितने लोग आकर कहते हैं कि आप जो फ़िक्र मूवमेंट के थ्रू, इन वीडियोस के थ्रू जो ट्रांसफॉर्मेशन लाने की बात कर रहे हैं, आपको अंदाज़ा भी है आपकी वीडियो से कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होनी। मैं उनसे बार बार एक ही बात करता हूँ कि मुझे पता है कि कितनी होनी है और कितनी नहीं होनी। मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा करना है। माली दा कम मशका लाना पर मशका लावे, मालिक दा कम फल फुल लाना लावे या ना लावे।